ఇక నీట్ లీకేజ్ కి బాధ్యత వహిస్తూ కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసన రోజుకి ఉధృతం అవుతోంది. ఇవాళ మరోసారి పార్లమెంట్ ముట్టడికి సీజేపీ పిలిపించింది. పార్లమెంట్ వైపు వెళ్తున్న ఆందోళనకారులను పోలీసులు అడ్డుకుంటున్నారు. దీంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసే వరకు ఈ నిరసన ఆగదని సీజేపీ చెప్తోంది. హాస్పిటల్లో వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష అయితే కొనసాగుతూనే ఉంది. సీజేపీ ప్రతినిధులు ఎంపీలను కలిసే అవకాశం ఇవ్వాలన్నారు వాంగ్చుక్. నిన్న చూస్తే కనుక చలో పార్లమెంట్ తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసిన నేపథ్యం చూసాం. ఇక వేల మంది సీజేపీ మద్దతుదారులు పార్లమెంట్ వైపు దూసుకురావటం, బ్యారికేడ్స్ దాటెళ్లేందుకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు అడ్డుకుని బాష్పవాయు ప్రయోగించారు. లాఠీ చార్జ్ చేయడంతో పార్లమెంట్ పరిసరాలు రణరంగాన్ని తలపించాయి. పలు చోట్ల రాళ్లు రువ్వటం, తోపులాటలతో అటు పోలీసులు ఇటు ఆందోళనకారులు కూడా గాయపడ్డారు. ఆందోళనతో నిన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం సీజేపీతో చర్చలు జరిపింది. కేంద్ర మంత్రి నడ్డాతో జరిగిన చర్చల్లో తమ డిమాండ్స్పై సానుకూల స్పందన వచ్చినట్టుగా సీజేపీ తెలిపింది. అయితే చర్చించి చెబుతామన్నారు కేంద్ర మంత్రి జేపీ నడ్డా. पुलिस की ब्रूटैलिटी को देखते हुए कल पुलिस ने जो बच्चों पर अत्याचार किया, बच्चों पर जो लाठियां चलाई, उसको देखते हुए वो अपना अनशन जारी रखेंगे. अपनी मार्च आगे होगा, कोई प्लान किया गया है? हम नहीं चाहते और बच्चों को चोट है. हम क्या चाहते हो आप लोग? और बच्चों का सर फूटे. आंदोलन कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा. हम पीछे नहीं हटेंगे. हमारा आंदोलन ऐसे ही चलेगा. बिल्कुल. मैंने जेपी नड्डा से मिलना और आपके लोगों का वहाँ जाना, आपको लग रहा है फ्रॉड हुआ आपके साथ? हमारे साथ सरकार ने टाइम वेस्ट किया. एक तरफ सरकार ने हमें बुलाया, हमारे डेलीगेशन को बुलाया, आओ बात करते हैं, आपके जो भी इश्यूज है, जो भी डिमांड है, उस पर बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे. उन्हें वहाँ पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर दिए. आशुतोष रांकर, सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था. उनको निकलने नहीं दिया गया. पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो. पूरा प्लान किया इन लोगों ने कि हमारे सारे मेंबर से हवा फैल जाए. इसीलिए उन्होंने आशुतोष रांकर और सौरभ दास को 5 घंटे तक जेपी नड्डा के घर पर बिठाकर टोटल टाइम वेस्ट किया है. एक तरफ आप बातचीत करने बुलाते हो और दूसरी तरफ बच्चों पर लाठियां चलाते हो. नेम टैग हटाने के ऑर्डर दिए थे पुलिस को. नेम टैग हटाकर इन लोगों ने पीटा. उसके बाद में कोई और मैसेज आया शाम में गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ नहीं? अब इसके बाद गवर्नमेंट को बात करनी तो उन्हें जंतर मंतर आना पड़ेगा. हम नहीं जाएंगे. किया जा रहा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट का विदेशी कैमरा में देखो, कैमरा में विदेशी कनेक्शन कैमरा में देखो. बच्चों का सर फोड़ रहे हो तुम. विदेशी कनेक्शन इसलिए अपने देश के बच्चों का सर फोड़ रहे हो. क्या लॉजिक है ये? We are not going to do a march because this government and the police wants the blood of the students. They don't care for the life of the students, but we do care for them. We don't want any student to get hurt. What we have seen yesterday was really tragic. It was a black day for India. This is no longer a democracy. बस यहाँ प्रोटेस्ट चलता रहेगा, कोई अनशन रहेगा यहाँ पे? सोनम सर अनशन पर रहेंगे. प्रोटेस्ट चलता रहेगा. समोर कॅमेरा पेक्षा जास्त मुलं जखमी आहेत. मी काल आर्मी हॉस्पिटलला जाऊन आलो. एक जी आहे ती क्रिटिकल आहे. तिच्या गळ्यावर दिल्ली पोलिसांनी लाठी मारली आणि त्यामुळे तिला खूप जखम झालेली आहे. जमिनीवर पडली, त्यामुळे स्टॅम्पेड झाला लाठीचार्जमुळे. त्यामुळे ते क्रिटिकल आहे. तिला जर काही झालं तर दिल्ली पोलीस आणि नरेंद्र मोदी यांची जिम्मेदारी असेल. आणि आमचं आंदोलन जे आहे ते चालूच राहील. आम्ही आंदोलन मागं घेणार नाही. काल जे झालं त्याच्यानंतर तर आम्ही अजिबात मागे सरकणार नाही. काल भारतासाठी काळा दिवस होता. 12 वर्षांच्या लहान मुलींवर दिल्ली पोलिसने लाठ्या चालवल्या, त्यांचे गळे पकडले. तुझ्यावर आरोप केला जात आहे की आंतरराष्ट्रीय सरांनी काल जे दिल्ली पोलिसने अत्याचार केला, जी क्रुएल्टी दाखवली स्टुडंट्सवर,
ते पाहता सरांनी त्यांचा अंशन पुढे सांगितलं. तुझ्यावर आरोप केला जात आहे की तुझ्याकडे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन आहे आणि त्यांच्या समर्थनमुळे तू हे सगळं करतो. त्या आरोपांवर काय म्हणतो? माझं आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन असल्यामुळे तुम्ही देशातल्या मुलांचे डोके फोडताय. माझं आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन असल्यामुळे तुम्ही 12-12 वर्षांच्या मुलींचे डोके फोडताय. काय भान आहे की नाही या सरकारला? गुंडांची सरकार ही. 12-12 वर्षांच्या मुलींचे डोकं फाडले, 15 वर्षाच्या मुलीचे कपडे फाडले, तिच्या छातीवर पाय देऊन तिला मारण्यात आलेले. माझं आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या देशातल्या मुलींना मारताय. आणि माझं जर आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन असेल तर आरोप कशाला लावताय? इन्व्हेस्टिगेशन करा, आरा सगळं बाहेर टाकवा मीडिया समोर. नड्डाच्या घरी काल नेमकं काय झालं? नड्डांच्या घरी नुसता टाइम वेस्ट केला नड्डांनी. तिथं बोलवलं, आमचे जे स्पोक्सपर्सन गेले ते त्यांचे मोबाईल जप्त केले. एका प्रकारे त्यांना हाऊस अरेस्ट केलं आणि कुठे ना कुठे असा प्रयत्न करण्यात आला की मला इथं कसं तरी एकटं पाडण्यात यावं. सौरभ दास आणि आशुतोष अंकाला तिथं फसून त्यांनी तेच केलं. एकीकडे तुम्ही आम्हाला बोलवण्यासाठी तिथं बोलवलं की आपण संवाद करू. రైట్ పరిస్థితి చూస్తుంటే ఇవాళ కూడా ఒకంత ఆందోళనకర పరిస్థితి నెలకొనే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈరోజు కూడా చలో పార్లమెంట్కి పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో సీజేపీ అక్కడ పోలీసులు అయితే భారీగా మోహరించిన సిచ్యువేషన్. మరి పార్లమెంట్ వరకు ఈరోజు వాళ్ళు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటుందా లేదో చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే నిన్న జేపీ నడ్డాతో జరిపిన చర్చల్లో సానుకూలంగానే స్పందించినప్పటికీ మరి ఈరోజు మళ్ళీ ఎందుకు నిరసన కార్యక్రమం అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. అయితే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ప్రకటన వచ్చే వరకు కూడా నిరసన ఆగదు అనేది సీజేపీ తేల్చి చెప్తోంది. చూస్తే ఇవాళ రెండో రోజు పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. లోక్సభలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెంపు బిల్లుపై చర్చ జరగనుంది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య 33 నుంచి 37కు పెంచుతూ కొత్త బిల్లు తీసుకొచ్చింది కేంద్రం. అలాగే ఇవాళ రాజ్యసభలో వందే మాతరం బిల్లును ప్రవేశపెడతారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా. వందే మాతరాన్ని అవమానిస్తే 3 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించేలా ఈ బిల్లుకు కేంద్రం రూపకల్పన చేసింది. మరోవైపు 9:30 గంటలకు ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం కానుంది. ఈ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ కూడా పాల్గొంటున్నారు. ఆయన అనంతరం మాట్లాడతారనే సమాచారం కూడా ఉంది. పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహం అలాగే బిల్లులపై కూడా చర్చ ఉండబోతోంది. ఓవరాల్గా దీని అంతటిపై అప్డేట్స్ మా కరెస్పాండెంట్ వెంకటేష్ ఢిల్లీ నుంచి ఇస్తారు. వెంకటేష్ చెప్పండి. సో సీజేపీ ఇవాళ కూడా నిరసనకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యం ఒకవైపు, అలాగే రెండో రోజు పార్లమెంట్ సమావేశాలు నిన్న స్తంభింపజేసిన విధంగానే ఈరోజు కూడా పరిస్థితి అలా ఉండబోతుందా? మరోవైపు ఇటు ఎన్డీఏ పార్లమెంటరీ సమావేశం కూడా జరుగుతుంది, మోదీ మాట్లాడతారనే సమాచారం కూడా అందుతోంది. ఏంటి ఓవరాల్గా మీ దగ్గర న్యూస్? పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాల నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ ఎంపీలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమావేశమయ్యారు. ప్రస్తుతం పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సినటువంటి వ్యూహం పైన చర్చిస్తున్నారు. ఎన్డీఏ పక్షాలన్నీ కూడా ఉమ్మడిగా విపక్షాలను ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చెప్తున్నారు. అలాగే సుదీర్ఘకాలం ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి రికార్డు నరేంద్ర మోడీ సొంతం చేసుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ అంశంపైన కూడా ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాల ఈ సమావేశంలో ఆయనను సన్మానించినటువంటి పరిస్థితి. సో కాసేపట్లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమావేశానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలు రాబోతున్నాయి. అలాగే ఇటు పార్లమెంట్లో ఈరోజు 2 కీలక బిల్లులను తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది. లోక్సభలో సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెంపు బిల్లు, అలాగే ఇటు రాజ్యసభలో వందే మాతరానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు కనుక చూస్తే ఈరోజు పార్లమెంటు నడిచే అవకాశం కనబడడం లేదు. నిన్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీని ముట్టడించి ఏకంగా పార్లమెంటు గేటును తాకినటువంటి నేపథ్యంలో దాని ప్రకంపనలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. విద్యార్థులు జంతర్ మంతర్లోనే బైఠాయించారు. ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపినప్పటికీ ఇప్పటివరకు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి డిమాండ్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించలేదు. మొదటి డిమాండు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా, రెండవ డిమాండ్ వాంగ్చుక్ను అక్కడి నుంచి వదిలివేసి జంతర్ మంతర్కు తీసుకురావాలన్నది రెండవ డిమాండ్. మూడవ డిమాండు ఎవరైతే ఆత్మహత్య చేసుకున్నారో పేపర్ లీక్ కారణంగా ఆ కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలనేది డిమాండ్. సో ఈ 3 డిమాండ్లు ప్రభుత్వం పైన పెట్టారు. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి జేపీ నడ్డాతో నిన్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ప్రతినిధులు చర్చలు జరిపారు. కానీ ఆ చర్చల తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ప్రకటన కానీ ఎటువంటిది రాలేదు. సో ఆ నేపథ్యంలో సీజేపీ ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఇలాంటి కాలయాపన ఎత్తుగడల ద్వారా తమ నిరసనను తమ ఆందోళనను అణిచివేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుందని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ భావిస్తుంది. ఆ నేపథ్యంలోనే విద్యార్థులు ఎవరు కూడా తాము జంతర్ మంతర్ నుంచి కదిలేటువంటి ప్రసక్తి లేదు. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసేంత వరకు నిరసన కొనసాగుతుందని చెప్తున్నారు. అలాగే మరోసారి పార్లమెంటును కూడా ముట్టడిస్తామని హెచ్చరిక చేస్తున్నారు. సో నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు విద్యార్థుల సంఖ్య పెద్దగా లేదు, జంతర్ మంతర్ వరకు మాత్రమే పరిమితమైంది. సో ఆ నేపథ్యంలో జంతర్ మంతర్ నుంచి విద్యార్థులు బయటికి రాకుండా పోలీసులు భారీ ఎత్తున మోహరించారు. హరి రైట్ వెంకటేష్.
మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి.